بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج پوری قوم انتہائی دکھ اور اضطراب سے دوچار ہے۔ جو کچھ لاہور میں ہوا اور ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے لاہور میں ایک کربلا برپا کیا گیا ہے، سب سے پہلے میں اس کو ایک ریاستی دہشت گردی قرار دیتا ہوں اور شدید الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے والوں کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا ہے۔ زخمی اور شہداء مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان پر ہسپتالوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ان تک ایمبولینسز کی رسائی روک دی گئی ہے۔ یہ تو کوئی شقی القلب دشمن ہی ایسا کر سکتا ہے، جس طرح امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ گوانٹانامو میں بھی کیا۔ آج وہی کچھ لاہور میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اٹھنے والے جوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی، جس نے خود اس ملک میں اپنی سیاست کا آغاز دہشت گردانہ اقدامات کے ساتھ کیا، 126 دن کا مظاہرہ، سپریم کورٹ کی توہین اور پی ٹی وی کی بلڈنگ پر قبضہ، یہ ساری چیزیں اس پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ جو لوگ ملک کی تذلیل کریں، جو لوگ پاکستان کے عقیدے اور نظریے کی توہین اور نفی کریں، ان کو تو ریاستی پشت پناہی حاصل ہو، لیکن اگر کوئی اس بات پر احتجاج کرتا ہے کہ فرانس میں یا ڈنمارک میں یا یورپ کے کسی ملک پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے اور ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، اس کے لیے یہاں پاکستان مذبح خانہ بن جاتا ہے۔ ایک اسلام کے نام پر بننے والا ملک، آج اس میں نہ اسلام محفوظ ہے، نہ ناموس رسالت محفوظ ہے، نہ بے نقاب ہو گیا۔ مسلمان امت مسلمہ پوری دنیا میں اس وقت مظلوم ہے، لیکن برداشت کا دامن تھامے ہوئے۔ مغرب کے رویے کے نتیجے میں اور پاکستان کی ریاستی قوتوں کے رویوں کے پیش نظر معاملہ اب ریاستوں کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم قرآن سوزی کے مناظر دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو رونتے ہوئے دیکھیں گے؟ اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مغربی دنیا کو یہی کھیل دیکھنا ہے تو امت مسلمہ پھر تیار ہے اس کے لیے۔
ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرانس کے سفیر کا مسئلے کو عزت کا مسئلہ کیوں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کے کوئی نقصان دہ پہلو بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کے عقیدے کو رونتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اپنے رسول اللہ کی عزت و ناموس اول، ہماری زندگیاں بعد میں۔ اگر ہمارے پیغمبر کا ناموس محفوظ نہیں تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کا جانا اب ٹھہر گیا ہے، اور اب اس میں مصلحتوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میں پنجاب پولیس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بڑوں کے وہ احکامات جو پوری دنیا میں ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، پنجاب پولیس اپنے افسروں کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اپنے مسلمان بھائیوں پر گولی چلانے سے باز آ جائے۔ یہ ان کے نجات کا راستہ ہے۔ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ مناظر ناقابل برداشت ہیں، وہ انسانی مناظر نہیں۔ یہی مناظر جب کشمیر میں ہوں گے تو آپ کہیں گے ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی۔ یہی صورتحال جب فلسطین میں ہوگی تو آپ کہیں گے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی۔ تو پھر اگر پاکستان کی ریاست اور اس کی ریاستی ادارے اور اس کی ریاستی قوتیں اپنی قوم کے اوپر اس طرح گولیاں چلاتی ہیں، بختر بند گاڑیاں ان کے اوپر چڑھاتی ہیں، تو کیا ہم ان کو ریاستی دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ حکمران اور ان کے وزراء سن لیں، ہمارے نزدیک پی ٹی آئی اور ان کے وزراء دہشت گرد ہے۔ رسول اللہ کی ناموس کے لیے لڑنے والے یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ کیا حالات پیدا کرنے جا رہے ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ہم اس ملک میں غیر آئینی حکمرانی تسلیم نہیں کریں گے، ہمیں آج تک بھی نہیں کی۔ لاہور میں یزید کی یزیدیت نے جو کربلا نافذ برپا کی ہے، آج وہ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معاہدات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، ان معاہدات کے فریق کون ہیں؟ ان معاہدات کی عبارت کیا ہے؟ ان معاہدات کے نکات کیا ہیں؟ ان معاہدات پر دستخط کرنے والے کون ہیں؟ یہ ساری تفصیل پارلیمنٹ میں لائی جائے، عوام کے سامنے لائی جائے۔ دہشت گرد کے ساتھ معاہدہ کرنے والا بھی تو دہشت گرد ہی کے زمرے میں آئے گا نا۔ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ صورتحال کو عقل مندی کے ساتھ حل کرنے کی طرف اقدامات کیے جائیں۔ ہر چند کے مسئلہ جذباتی ہے، ہر چند کی ریاست کی طرف سے ظلم ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، مسئلے کو سنبھال لو۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹی ایل پی کے شہداء کے جنازے اور ان کے زخمی اسلام آباد کی طرف روانہ کیے گئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت سے علماء اس وقت گرفتار کیے جا رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق ٹی ایل پی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب گرفتار ہیں، کیوں؟ کس بات پر؟ کسی نے بیان دے دیا ان کے حق میں،
हमारे ही कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बाबा हमें हाथ मत डालो, मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। हम जिंदा लोग हैं, हम मैदान के लोग हैं और तुम जैसे लोगों के साथ मैदान में झपटना जानते हैं। हमने हमेशा अमन और नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया है। हमने 14 मिलियन मार्च किए, आज़ादी मार्च किया। हमने दुनिया को बता दिया कि मजहबी लोग किस कदर मुनज़्ज़म होते हैं और किस कदर वो पाकिस्तान के अमन की हिफाजत करते हैं। लेकिन शायद आपको मजहबी लोगों की अमन पसंदी कबूल नहीं है। आप हर कीमत पर दुनिया के सामने मजहबी दुनिया का एक तस्वीर पेश करना चाहते हैं जैसे बड़े दहशतगर्द लोग हैं। आज भी जो तुमने किया है लाहौर में, तुमने अमेरिका और मगरबी दुनिया के सामने मजहबी लोगों की एक तस्वीर रखने की कोशिश की। लेकिन हम न पहले दिन से मरूब हैं इस फलसफे से, न आज मरूब हैं। हम बड़े खुददारी और खुद एतमादी के साथ इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं और हम बड़े दो टोक अल्फाज में आपको कहते हैं कि तुम दहशतगर्द। और इंशाअल्लाह आपके खिलाफ ये जंग पहले दिन से शुरू हुई है, अब तक जारी है और इंशाअल्लाह तुम्हारे इख्तिदार का धड़ तख्ता होने तक ये जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। मगरबी दुनिया से इख्तिलाफ को हम जानते हैं। मगरबी दुनिया भी जानती है कि मुसलमान एक कौम है, मुसलमान एक उम्मत है, मुसलमान अपनी तरजीहात रखते हैं, उम्मत अपनी तरजीहात रखती है। और जहां पर भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तसव्वुर होगा और नामूस का मसला आएगा, मुसलमान सब कुछ लुटा देगा। मौलाना, खत्म नबूवत के साथ साथ मजहबी जो फोर्सेज हैं, मजहबी जमातें हैं, उनको कुचलने के लिए ये जाहिर है ये तो एजेंडा है पहले दिन से। 9/11 के बाद मुस्लिम दुनिया की रियासतों की भी यही ड्यूटी लगाई गई है कि अपने अपने मुल्क के मजहबी हल्के और दीनी हल्के को कुचल डालो। लेकिन इंशाअल्लाह वो नहीं है, मुशर्रफ नहीं है और हम हैं। मौलाना, आप समझते हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये सब भी इन्हीं नुकात पे आपके पीछे चलेंगे और कोई ऐसी चीज जो बैरूनी दुनिया की है वो उससे मरूब नहीं होगी, या सिर्फ मजहबी जमातें इकट्ठे होंगी? ठीक है, मैं इस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से गुफ्तगू कर रहा हूँ और अपना नुक्ता नज़र दे रहा हूँ। मुझे यकीन है कि जो हमारी सोच है वो हर मुसलमान की सोच है। इस सोच से इख्तलाफ अगर कर सकता है तो या पीटीआई कर सकती है या उसके सरपरस्त कर सकते हैं। मौलाना साहब की तरफ से तो कहा जाता है कि उनके बयान ना चलाएं और दूसरी तरफ साद रिजवी साहब के जोर दिया जाता है मीडिया पे कि उनका बयान चलाएं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल में मीडिया को आज़ाद होना चाहिए और मीडिया को ये सारी खबरें चलाने की इजाज़त होनी चाहिए। ये जो पाबंदी लगाई गई है, अगर इनके इक़दामात कोई जायज़ होते, अगर इनके इक़दामात की पब्लिक में कोई मकबूलियत होती तो आज वो मीडिया से कह दे कि चलाओ। ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अवाम से मुंह छुपाने के लिए उन्होंने मीडिया पर पाबंदी लगाई हुई है कि आपने ये मनाजिर नहीं दिखाने। मौलाना साहब, ये आपने मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या आपने पीडीएम या बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं इस स्पेसिफिक इस मसले की ऊपर उनसे राब्ता किया है कि ये एक जो सूरत हाल? देखिए, मैं जो बात इस वक्त कर रहा हूँ, मैं एक बड़े जिम्मेदार प्लेटफार्म से बात कर रहा हूँ और हम राब्ता करेंगे भी। लेकिन इस वक्त इनिशियल जो एक रद्द-ए-अमल हम दे रहे हैं वो इस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल का है और एक मजहबी जमात के नाते एक दूसरे मजहबी जमात के साथ जो जुल्म हुआ है उस पर हम अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। मौलाना साहब ये मजहबी जमात साहब ने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब और हमारी सोच एक है। मौलाना साहब जी,
जमात के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है आप उसके हमायत का ऐलान करते हैं मुकम्मल TLP की? तो मौलाना साहब से मेरा सवाल ये बात की है है, ना मौलाना साहब मेरा सवाल ये है कि ये लोग सियासत में नहीं थे, अचानक एक सियासी जमात बनी, उसको इलेक्शन लड़ाया गया और अब उस पर अचानक से पाबंदी लगवा के मैं किसी जमात मैं किसी जमात के दाखिली मामलात, उसकी तंजीम, उसके क़याम, उसकी तसलसल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जिसके साथ भी पाकिस्तान के एक जमहूरी माहौल में इस किस्म का वाक़या होगा जिस तरह लाहौर में कल से हो रहा है, तो फिर उस पर हम अपना मौलाना रद्द एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि ये जो आज का वाक़या है, स्पेसिफिक आज का वाक़या, ये ख़त्म नबूवत के साथ लिंक तो किया जा रहा है, लेकिन ये सदर रिजवी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ है बेसिकली, ये एक सवाल डिस्कस किया जा रहा है। अब जाहिर है जी कि इस किस्म के इक़दामात में जब लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे, जब लोगों पर गोलियां चलाएंगे, तो उसका पीछे कोई सबब होगा, कोई वजह तो होगी। इस तरह तो नहीं है कि आप किसी को बस रास्ते में जाते हुए कत्ल भी कर दें और उसको लाश भी खींच लें, और ये तो मौलाना साहब जरूर उसके पीछे कोई मकासद है। देखिए, आप जमहूरियत की बात करते हैं और अभी आपने कहा कि जमहूरी जहां पर ये बात की जाएगी तो हम इन चीज़ों की मजम्मत करेंगे। उन्होंने भी एक जमहूरी तौर पर एक स्ट्रगल की और सियासी धारे में आने की कोशिश की। 2.5 साल या 3 साल हो गए, उन्होंने भी जब इस सियासी धारे में आके स्ट्रगल की तो आप लोगों की जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया एज अ पोलिटिकल फोर्स। इसकी क्या वजह थी जो आप अब जाके उसको एक्सेप्ट किया? देखिए, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ। मैं एक ख़ास मौके के ऊपर, आपको याद होना चाहिए कि जब 2 साल पहले हमने सबसे पहला मिलियन मार्च किया गालिबन सक्खर में, तो उस वक्त मरहूम खादिम रिजवी साहब गिरफ्तार हुए थे और उस पहले मिलियन मार्च में हमने उनके साथ यकजहती का इज़हार किया।